नमस्कार दर्शक बंधु नुआ वर्ष 2026 आसवा आउ किछि घंटा मात्र अपेक्षा 2025 बीती जाइछि कहापई भल तो कहापई खराब किंतु नुआ वर्ष 2026 को नहीं अनेक उत्कंठा आशा शुभेच्छार वार्ता बांटिबार समस्ते व्यस्त रहिले हेले 2026 आम पई किपरि रहिबो ए 2026 रे कोन घटिबो आकु नहीं आमे एक स्वतंत्र कार्यक्रम करूछु जार ना देइछु किपरि कटिबो 2026 आसंतु स्वागत करिबा एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पवित्रमन महापात्र सर को सर नमस्कार। नमस्कार सर नुआ वर्ष आसिया पई बहुत कम समय ए नुआ वर्ष रे लोक माने किपरि तांकर ए वर्ष कटिबो ताकु नै अनेक उत्कंठा आउ आमे आशा करिवु आपन को मुहरु सुनिबु ए वर्ष लोक मानकर केमति कटिबो ता पई आपन कोन भविष्यवाणी करूचंती राशि चक्र रे कोन रहिबो ताकु नै टिकी आपन जे दर्शक मानन को जणानते बहुत बढ़िया होता सर। प्रथम कथा जे मास उपरे आज्ञा राशि फल एटा प्रायतः सब किछि ठीक हे न थाए। अच्छा प्रथम दिन आज्ञा कारण राशिटा जदिबा चंद्रंकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही किंतु गोटे व्यक्ति स्थान काल पात्र को जगार जन्म होइछि तार प्लानेट माने को अवस्था रे अछंती चंद्रटा को स्थिति रे अछि को भाव रे अछि एवं चंद्र बलवान केते अछि एवं दशा कोन चली अच्छा ई प्रतिटी जिनस को नहीं गोटे लोकर जीवन चली थाए धरतु आपणकर भल दशा चली आज्ञा आपणकर गोचर जे खराब हेसिला आपन किछि हबनी एया आपन जो समय जहा पाए कथा गोटे दिन लेट हे प्राप्ति के रोकी परिबेनी आज्ञा आपन दशा विरुद्ध चलची किंतु गोचर आपन पंचम बृहस्पति एकादश सब हो किछि पाइबेनी खाली मन मन खुशी हेबे विभिन्न प्रकार ए कथा नै ता माने प्राप्ति पई बा फल मिलिबा पई अनेक जिनिस को आधार करी ता करा आज्ञा राशि पई जतले विवेचना करा जाय सेतबळे कोन लोक चिंता करछंती बहुत कथा तो बहुत लोक चिंता करछंती हमर आगुरु जो राजा मानक पई महाराजा मानक पई जमीदार मानक पई तांकर वर्षकर फल को पंडित मान विचार करते तार सूत्र अलग थिला। प्रथम कथा होची जे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये होची वर्षर आरंभ ओके ए वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आसीबो गुरुवार ता माने ये वर्षर राजा हेले बृहस्पति अच्छा वर्षकर राजा आज्ञा पणा संक्रांति आसीबो एप्रिल 14 रे एवं से बार होची मंगलवार ताने जो बार रे पणा संक्रांति आसीबो जोटा कि विषुव संक्रांति वर्ष आरंभ ताकू कहा जाय मंत्री वाह बढ़िया कथा जणैले सर ताने मुख्य जिंस रहिचेटी याकू आधार करी राजा मानक पई समस्त पे राशिफल कुआउता जे राजा किए जो पांजीर हम लेखाउ जे ए वर्ष राजा ये से विषय लोकले भाउत राजा कोन कोई मनु मन दे दिउछ ना कोन आज्ञा मनु किछ नाही अच्छा सबरो गोटे सिस्टम ओ राजा और मंत्री तांको अनुसार से वर्ष तांको अनुसार से वर्षटी पालन हबो ता माने जो मानक पई मंगल एवं बृहस्पति आज्ञा शुभ तार राशि कोन भी हेथाउ आज्ञा बा एमानंकु सुविधा थिबा एमाने नीति नियम रे थिबा बृहस्पति कोन ना बृहस्पति होचंदी एथिक अच्छा सेठी अनएथिक किछ नाही कौन सी जिनस आपनकर व्यवहार ठारू कथा कहबा ठारू काम ठारू उपदेश ठारू पूजा ठारू प्रार्थना ठारू सामाजिक कार्य पर्यंत राजनीति जाए अच्छा प्रति क्षेत्र जदि आपण ऑनेस्टी मेंटेन करछंती नैतिकतार जीवन चालुचंती समस्तंकर मंगल कामना करछंती तबे आपण ए वर्ष शुभ फल पाइबे आपण जा राशि अच्छा मंत्री के मंत्री होचंती मंगल अच्छा मंगल जे सेनापति से जदि मंत्री हेले ताले आपण टिकिए भूल कले से बर्दाश्त करते मंगल तामने आपन को ये वर्ष जदि भूल रु रहित होइकरी ठीक रास्ता चलिया चेष्टा करेंगे तेबे आपन को शुभ फल खराब लोकों पई निस्तार नहीं भलो कर्म करंतु हाँ यार अर्थ कोन ता माने ये आम पे नुह ये भारत वर्ष पे वो समस्त आज्ञा 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 जेतोले पृथ्वी पृष्ठ रे बृहस्पति हितांती बर्तमान अनरुली माने सारा पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार आपण बांग्लादेश कथा देखो कौन कौन चली सब प्रकार चली ता माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदारु पणा संक्रांति जेमती हेजिबो मंत्री हेजिबे मंगल ये पृथ्वी पृष्ठ रे ये जो पाप शक्ति मानकर दमन हवा आरंभ होई जीवो ग्यारंटी
ବହୁତ ବଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯେତେକ ଖାଲି ସେଇ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଦେଶ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଶକୁ ବୋମିଂ କରିବା, ଦେଶର କ୍ଷତି କରିବା, ଯାହା ଯାହା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆପେ ଆପେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତାମାନେ ଏପ୍ରିଲ 15 ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ବୋଧହୁଏ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଚୈତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 15 ଦିନର ଏ ମାସକର ଅବଧି ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ଆଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏବଂ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ହେଇଯିବେ, ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତା ମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ କଣ, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନା, ଇଏ ଦେଶ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ, ଇଏ ହଉଛି ପୂଜା ପାଠର ଦେଶ, ଇଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଦେଶ, ଇଏ ହଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ବିଚାର କରୁଥିବା ଦେଶ। ସେ ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫ୍ଟ କୋର ଦେଶ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ଦେଶରେ ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା ହେବେ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି କଥାରେ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନିହାତି ସତ ହବ। ହଁ, ଆମେ ସାର୍ ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରର ରାଶି ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଗୋଚରୀୟ ଫଳ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେବେ ମଙ୍ଗଳ, ରାଜା ତ ହେବେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ନେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ 15 ଦିନ, ମାସେ, 1.5 ମାସେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଡ ଗ୍ରହ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷେ 13 ମାସ କାଳ ରହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ରାଶିରେ, ଆଜ୍ଞା, 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ଶନି ଗୋଟେ ରାଶିରେ, 1.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ରାହୁ ଗୋଟେ ରାଶିରେ, 1.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି କେତୁ ଗୋଟେ ରାଶିରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରାଶି ଫଳକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, କଣ ଏମାନେ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମହାଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ଆପଣ ଲେବର କରୁଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକ ଲେବର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ରାଶିଫଳ ଏଭଳି ଆଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖିତେ, ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। ମିନିମମ୍ କିଛି ଆମେ କହିବା କଣ କରିବା ଦରକାର ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସାର୍ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଶି ଯିବା ମେଷ ରାଶି, ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କିପରି କଟିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତା ତ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଦୃଢ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଜ୍ଞା, ବିଦ୍ୟାଦାନ ଯିଏ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବା ବଶିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଏଇଭଳି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇ ଯିଏ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି, ତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ, ନୈତିକତା, ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ଯଦି ଶନିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅବଧି ବାଲା ଗ୍ରହ, 2.5 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ଏ 27 ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରହିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ, ତାପରେ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ ଶନି ଏବଂ ନିଚ ହେଇଯିବେ ସେଠି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ତ ଶନି 7.5 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବହୁ କିଛି ବ୍ୟୟ କରାଏ ସିଏ। କର୍ମ ବ୍ୟୟ କରେ ନା, ଶନି ହେଲେ କର୍ମର କାରକତ୍ୱ। ଆପଣ କାମ ଯେତିକି କରିବେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କମ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ତ ଦିନଯାକ କାମ କଲି, ସିଏ ତ ଏତେ କଲା, ମୁଁ କାହିଁ ମିଳୁନି ମତେ। ତା ପରିଶ୍ରମଟା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଲାଭ ହେଲା କଥା। ଏବଂ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଠି ସେ ରହିବେ ଗୋଟେ ରାଶିରେ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଏମାନଙ୍କର ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ସିଏ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟକୁ ଯିବେ। ସେ କର୍କଟକୁ ଗଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦେବ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଏକାଦଶରେ ଶୁଭ, ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଠାଇରେ ଶୁଭ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଜୋନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିଚରଠୁ ଧରିକି ଯାହା ଯାହା, ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଭାବରେ ବସିଥିବେ ବହୁତ ଆପଣ କୌଣସି ଲଜିକ ପାଠ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପଚାରେ କାହିଁ ଏଇନେ ଆସିଲୁ, କାହିଁ କରିନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ମେଷ ରାଶିର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ସଂସାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ରନିଂ କରିବେ ସେ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଅତିଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ, ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଯଦି ଜଣେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଲଟା ଯଦି ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିବା ପାଇଁକି ବଲ ଯୋଉ ସ୍ପିଡି, ବ୍ୟାଟର ସ୍ପିଡି ଯଦି ଆଜି ଉକାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସଟ୍ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ କଣ କର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆସିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ଗୁରୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଗତି ତାହେଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁନ ମାସ ପରେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରଚୁନିଟି ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ। କଣ ଅପରଚୁନିଟି? ପ୍ରଥମ କଥା ଦଶମକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ନିଚ ରାଶି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ। ବ୍ୟୟ ଯୋଉ ଅଯଥା ହଉଥିଲା, କାମ କରି ଫଳ ପାଉନଥିଲେ, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ଶନିଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶିରେ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ଆଉ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହବନି, ଆଚ୍ଛା ସେ ଫଳ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆମେ ଗୃହ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ଗାଡି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁନ ପରଠୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ଲୋକ ପାଇଁ, ବିବାହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହିଯାଏ, ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସିଏ ସହିଯାଏ। ଯୋଉ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଲାଗିଛି ଆମର ଗାଡିରେ, ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଲ ଢିପ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଢିକି ଆସିବନି, ସେ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ତ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଲାଇଫ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଆପଣ ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ଭିତରେ ଚାଲିବେ। ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଯେ ମେଷ ରାଶି ୱାରିୟର, ଗୋଟେ ୱାରିୟରର କାମ କଣ ନା, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ, ଯିଏ ଅସହାୟ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା। ଯେତିକି ଆପଣ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିଦେଲୁ, ଆପଣ ଅଯଥା ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେବେ, ବଦନାମ ହେଇଯିବେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। କୋଉ ଲୋକଟାକୁ ରାସ୍ତାରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବେ, ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି କି ଯିବା, ବୃଷ ରାଶି, ଏ ବର୍ଷ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି 100% ଯୋଗ କାରକ। ଆଚ୍ଛା 99 ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ବା ବୃଷ ରାଶି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବମାଧିପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଣ ଏବଂ ଦଶମାଧିପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଏକ ରାଶି, ନବମ ଏବଂ ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ, ଏ ଦୁଇଟିର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଇଏ ଶନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଶୁଭ ଫଳ, ଯେମିତି ଆମର ପିତା, ପିତା ଯାହା ବି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହ ରହିବ, ସ୍ନେହ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଅସୁବିଧା ନ ପକେଇବା, ଯେତେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଶନିଙ୍କର କାମ। ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ତା ତ ଏକାଦଶ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଶନି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଶନି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଢାବୁଢୀ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ତ ଯୋଉ ଶ୍ରମଜୀବୀକି ନେଇକିରି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବେ, ବୃଷ ରାଶି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମୂହିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏବଂ ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ, କାମ ତ୍ରିକୋଣ, ଏଇଟା ଯେ ଧନ ତ୍ରିକୋଣ ଦଶମ ସ୍ଥାନ। ତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହାଇଲି
ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତି 26 ମସିହାର ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ରହିବେ ସିଏ ତାମାନେ ଏଥର କୁମ୍ଭ ଧନ ଯୋଗ ବି ରାଶିରେ ଅଛି। ଧନ ପ୍ରବଳ ପାଇବାର ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତା ତ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସାରିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ବିବାହ ଏ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଫଳ ପାଇବେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ସାର୍? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ରହିଥାଏ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭର କାରକତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯୋଉଠି ଦୁଃଖୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେବରକୁ 5 ଟଙ୍କା ନେବା 6 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ତ ନେଇକି ମର୍ସିଡିଜ କିଣିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇଦବ ବହୁତ ବଡ କଥା ସାର୍। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ ଯଦି କରନ୍ତି ପାଇବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଛାଡିକି ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନେଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେବର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୟାଭାବ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମେ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ତାହାର ଏଇ ବର୍ଷ କିପରି? ମିଥୁନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନୀରବ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଫେଭରରେ ଯିବେ ନା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯିବେ ଗୁରୁ ଦୁଇଟି ଭାବର ଅଧିପତି ପତ୍ନୀ ଭାବର ଅଧିପତି ବା ପତି ଭାବର ଅଧିପତି ସପ୍ତମର ଏବଂ ଦଶମ କର୍ମସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଜୁନରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ହୁଁ, ତାର ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ଇଏ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଟିଗେସନ ଥିଲା କାହାର କେସ୍ ହେଇଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା କାହାର ମିଳୁନାହିଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉନି ଜବ୍ ହବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ଏମାନେ କର୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଘର ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ୟାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଶନି କର୍ମକାରକ ଶନି ତାହେଲେ ସେଠିକି ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ତାର ତ ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରର ଲୋକର ଯଦି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି କାମ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି କାମ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସୁଇଚ୍ କୋଉଠି ତ ମାରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠିକି ପାଇଯିବା ପରେ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବା ସକ୍ଷମ ହେବେ ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ ରାହୁଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ନବମ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଧର୍ମର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଧର୍ମରେ କଣ ଅଭିଳାଷ ଆପଣ କରିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ତ ଏମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କାରଣ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ବାଣୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦିପଦ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଲୋକର ଉପକାର ହବ ତ ସଂଯମତା କିଛି ରହିବ। କ୍ଷତି ହବନି ତ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିରେ ସାତ୍ବିକତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବାଣୀ ପାରିବାରିକ ପରିବାର ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ଇଏ ସବୁ ରହିବ ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକ ଇଏ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କର୍ମ ପାଇବା ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଶନି ସପ୍ତାହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶନି ସପ୍ତାହ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଶନି ସପ୍ତମକୁ ପଳାନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଯୋଉଟା କି 26 ମସିହା ପୁରା ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବୁଝା ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିମିନାଲଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରିପାରେନି ଆଚ୍ଛା,
କାରଣ ସେ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଇଏ ଲୋକ ଚାହିଁବ ତାର ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ଚାଲିଯାଉ, ଯଦି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ରହିକିରି ମାନେ କ'ଣ ରହିଲା ଜୀବନରେ? ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ମାନ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ଇଏ ସବୁର ଯିଏକି ଦବା ଲୋକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଶିରେ ଆସିକି ପଡ଼ିବେ ତେଜିଆନ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ ଲୋକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରୁ ଏମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଫାଇଦା ହେବ ଜୁନ 2 ତାରିଖ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଜୁନରୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 2001 ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ତା ଭିତରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ, ତାମାନେ ଆହୁରି କିଛି 4 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଜୁନରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଗୋଟେ ଲୋକର ନ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ସେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଖୁଛେ କୋଉଠି କ'ଣ କରି ଆମର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତାର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ରହିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ତେଜିଆନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଚିତ୍ତରୁ ଭୟ ପଳାଏ। ନିଶ୍ଚିତ। ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବୃହସ୍ପତି ଭଳି ଜିନିଷ ଏ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଅଛି। 1300 ପୃଥିବୀ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ ବୃହସ୍ପତି ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସବୁ କର୍ମ ସଫଳତା ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 27 ମସିହାର ମେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବେଳେ ବେଳେ ଚଗଲାମି କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରାହୁ କ'ଣ? ଧନହାନି କରାଇବା, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବା। ଶିଖିଏ ରାହୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଅଧିକ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଚାହିଁଲେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। ରାହୁ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସର କାହିଁ ନଥିଲ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ତମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ଭୁଲ କରିବ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ତ ରାହୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବନି। ତେଣୁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେବା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କିଛି କାରଣ ନଥିଲେ ଅଯଥା ବାକି ବିତଣ୍ଡାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ମୂଲିଆ ମଜଦୁର ଲୋକ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେ ଦୟାବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଦେବାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବନି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭଲରେ କଟିବ। ତା ପର ରାଶିକି ଯିବା, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ସାରା ସଂସାରକୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପାୱାରଫୁଲ ରାଶି। ଏଠି ଯାହା ଯାହାର ହଉଛି ସେ କରୁନି, ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲା ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିତରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନୁହଁ। କାରଣ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦିଟା ଘର ଥିଲା ବେଳେ ଲଗ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଶି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଓରିଟି ଥାଏ, ଭିତର ବାହାର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବିରକ୍ତ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଗିଲେ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ପିଓରିଟି। ଯଦି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶୀରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଜାଗା। ଯୋଜନା ହଉଛି ସବୁ ପାଇଯିବା ପାଇଁ କି ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇପାରୁନି। ତଥାପି ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କିଛିଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ୟାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ୟାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ବର୍ଷଟା ପୁରା ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ମଣିଷକୁ ଖାଲି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରେ ବୋଲି କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଛାଡ଼େନି।
ସାର୍ କିପରି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବନି, ହୁଁ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଆପଣଙ୍କ 100 କୋଟି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦରକାର ହେଉଥିବ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିବ ପାଖରେ, ଏଇଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନା ସପ୍ତମ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ, ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଟାକି ପତ୍ନୀର ସ୍ଥାନ ବା ପତିର ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମରେ ଯଦି ରାହୁ ବା ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଜାତକରେ ସପ୍ତମରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନସର୍ଟନିଟି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ବାଏଷ୍ଟ କରେଇବେ। ବାଷ୍ଟ କରେ, ସେ ବୁଝାମଣା ଏପଟ ଭୁଲ ସେପଟ ଭାଲ କରିବ, ହବ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ଇଏ କହିବ ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ବିଧର୍ମୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଦେବା, ଆଚ୍ଛା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଆଜ୍ଞା। ସୋ ମେନି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ମୋତେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥାନ, ଆଚ୍ଛା। ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇଯିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଲସ୍ ହେଇଯିବା। ଲସ୍ କରିଦବା। ତାମାନେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଜାତକ ଏଇ ବର୍ଷର ଅଧିପତି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଏବଂ ଏ ଜାତକର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସିଂହ ମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତାମାନେ ୟାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଏକ ଧର୍ମର ସହଯୋଗ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହାତ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଚିହ୍ନି ପାରେ, ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଯଦି ସେ ଲୋକର ଆଡଭାଇସରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ତାର ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ସମସ୍ୟା ଭିସାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ନା ଇଏ ନିଜର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସଂଯମତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା କଥା, ଜଣ ଜଣ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ସବୁ ଏସବୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ସେବା ବିତରଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଡ୍ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ତମ୍ବୁଟେ ତ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା। ଜୋତା ଦାନ କରିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଏମାନେ କରିଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେନି, ଚାଲିଯିବ ବର୍ଷ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟାର ସମୟ। ସମୟ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲି ଯାହାର ପିତାମାତା ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଗ ଆଇଏଏସ୍ ର ପିତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ତ 5 ବର୍ଷ ପିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ବାପା ଯଦି ଆଇଏଏସ୍ ର ବାପା କେମିତି ଚାଲିଚଳନ କରିବା ଦରକାର ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ପିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେୟାରିଂର ନଜର ରଖିବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକାଲି ଲଭ୍ ଅମୁକ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସପ୍ତମ ଭାବ ବିଗିଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। ସାର୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏ ବର୍ଷ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କିପରି ଯିବ? କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କିଛିଟା ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶି କହିଲେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ଼, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର। କ'ଣ ପ୍ଲେୟାର ନା ଆପଣ ଯୁବ ସୁଲଭ ଗୁଣ, ଦୌଡ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଡେଇଁବା, ନାଚିବା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାକୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭର ରେଡି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ, ବେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଷଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଧନ ତ୍ରିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ରହିଥିବା ବାକି ବୋକରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଭେଡ଼ିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ। ଏଥର ଧନବୃଷ୍ଟି ହବ। ଏବଂ ଏକାଦଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ, ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏବେ ତୃତୀୟକୁ ଆସିଯିବେ ଏକାଦଶକୁ, ଏକାଦଶକୁ ଗୁରୁ ଆସିବା ମାନେ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁନାଫା ତାଙ୍କର ବଢିଯିବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ପରାକ୍ରମ ବଢିବ ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସମାଜରେ। ଆଉ ସପ୍ତମରେ ଶନିଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବଳି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା।
ଯଦି ଆମେ ଇ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜାତକରେ ସପ୍ତମରେ ଶନି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତମ ଶନିକୁ ଦିଗ୍ବଳି ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର ସପ୍ତମ ରହି ଦିଗ୍ବଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ତ ଆପଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ 100% ଫେଭର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଫେଭରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ଧନ, ଏବେ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓକେ କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା, କର୍ମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଇ ସବୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍। ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏ ବର୍ଷରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ଆମେ ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲଭେ ନବପଞ୍ଚ କେଶୁ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନବମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଣ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ସୁତ ଆଉ ଅର୍ଥ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପୁତ୍ର କାମୀ ପୁତ୍ର, ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଧନ କାମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଯିଏ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନି, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହି ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମେଷ ରାଶି ତାଙ୍କ ନିଚ ରାଶି ହେଇଯିବ। ହୁଁ, ହୁଁ, ତାର ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ରାହୁ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନଟାକୁ ଏତେ ହାଇ ରଖିବେ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ହୁଁ, ତାମାନେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏନର୍ଜି ଭରପୁର ଅଛି, ମାଡ଼ି ଯିବେ ସେମାନେ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତା। ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ପୁରା ସାର୍ କଣ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ। ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ। କଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ଲଭରେ ପଶିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁଳାରାଶିର ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଯିବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ପଛକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ରାହୁ ଜାଣି। ଆଜ୍ଞା ରାହୁର କାମ ହଉଛି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦଶମକୁ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସେ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ରହିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଏଜୁକେସନରେ ଦେଇଦେବେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଜାଣିବା, କିଛି ବୁଝିବା, କିଛି ପଢିବା, କିଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାମର ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏ ବର୍ଷରେ ବିଛା ରାଶିର କିପରି ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ? ବିଛା ରାଶି ଇଏ ହଉଛି ଏ ବର୍ଷର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଶି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମଙ୍ଗଳ। ହଁ, ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଡି ଯୋଉ ପଟେ ଚଲେଇଲେ ଚଳିବ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁକି ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୁରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ନବମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ ଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଃ, ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା ନବମରେ ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲା, ସେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେହ ଖରାପ କିଛି ତାର ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ନଥିଲା। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ପଞ୍ଚମ ରହିଲେ ଯିଏ ଲଭ ଜାଣନ୍ତିନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ? ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେବେ ନା ସିଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଲାଗୁନି। ହୁଁ ଆପଣ ସୁଖ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ହୁଁ। ତ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ରହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋକ୍ଷ ତ୍ରିକୋଣ। ଆଚ୍ଛା ରାହୁର କାମ ହଉଛି ସବୁ ପାଇଯିବା। ମୋକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବା ପାଇଁ ରାହୁର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି- ଯୋଜନା ଖାଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ନବସ୍ଥାନକୁ, ଯିଏକି ଏ ବର୍ଷର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ବିବାହ ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ। ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଜୁନରୁ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅଯଥା ଯଦି କାମ ନାହିଁ ଗାଡି ନ ଚଲାନ୍ତୁ,
ଆଚ୍ଛା ଅଯଥା ଯଦି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ନ ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପକେଇଦେବେ ନେଇ ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ସତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ରହିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମର ଅଛନ୍ତି ଶନି, ଯାହାକୁ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ନିଜ କଥାରୁ ନ ଓହରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ, ବାଣୀ ଆପଣ କଣ କହୁଛି କମିଟମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ଲଭରେ ଗୋଟେ ଫେସନ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜି ତାକୁ କାଲି ୟାକୁ ତାକୁ ପରଦିନ ଏଇ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ତା ପଛାଡର ଭୁଲ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ପଛାଡେ କଣ କଣ ଭୁଲ ୟାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ସଫଳତା କାହିଁ ପାଉନି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଚାର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫଲ୍ସ କମିଟମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦ କରିବା, ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ଏସବୁରେ ନ ପଶନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଏଥର ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆସିବ। ହୁଁ। ଏବେ ସାର୍ ନବମକୁ ଯିବା। ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି କିପରି ରହିବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସେଇଟା। ଏଥର ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ରାଜା। ରାଜା ତାହେଲେ ଧନୁ ରାଶି ଏ ବର୍ଷର ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେ ଅୟସ କରେନି, ଅୟସ କରେନି ରାଜା। ସେ ତ ପ୍ରଜା, ତାର ଏତେ ପ୍ରଜା ନା ଏତେ ସନ୍ତାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସେୟା। ତାର ତ ଇଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ଗଲେ ସେଟା ଗବେଷଣାର ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କଣ କଣ ଆପଣ ହୁଁ, କରିଛନ୍ତି, କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କଣ ସଜାଇବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଡା ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି ହବ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲା କହନ୍ତି କି ଏଇଟା କରିଦେ ସେଟା କରିଦେ ଦାନ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅନୁତାପ। ଆଚ୍ଛା ଅନୁତାପ ଆଗେ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ରିଅଲାଇଜ ଯଦି କରିବା ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ ନ କଲେ, ଅନୁତାପ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାପ କରି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ପଡି ଆସି ପୁଣି ପାପ କରିବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖେ ତ ବହୁତ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଜମା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକିରି। ଧର୍ମ କାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଆପଣ କଲେ, ରିଅଲାଇଜ କଲେ ଭୁଲ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନୁରାଶି ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ବହୁତ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆସିବ। ୟାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଶନିର ଢେୟା ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ, ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଅମୁକ ଜିନିଷ ବିଳମ୍ବ, ଗାଡି ମଟର ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟ ରହିଛି ଫେଭର, ସେ ହଉଛି ରାହୁ। ରାହୁର କାମ କଣ? ସେ ବୃହସ୍ପତିର କାମ, ତାର କାମ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଡେଇକିରି ହଣାମରା କରିକି ସବୁ କରିଯିବି, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧା ସିଧା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର ହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାହୁ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ରହିଛି, ତୃତୀୟରେ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ ପୁରେଇକି ରହିଛି। ତା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ଚାଲିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର ରିଅଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନି। ଲେବର କ୍ଲାସ ଯୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଇଏ ସବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଜୀବନର ମହତ୍ଵ କଣ, କାହିଁକି ଆସିଛେ କଣ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇ ବର୍ଷଟା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶିର ଏ ବର୍ଷ କିପରି କଟିବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯୋଉଟା କି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟାଧିପତି ସିଏ, ରାଜା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ପାୱରରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି, ସବୁ ପାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଧନ ତ୍ରିକୋଣରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ସପ୍ତମ। ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ବାକି ଅଛି ସବୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ।
କାରଣ ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ତମ ବିପୁଳାଂଶ ଲଖିବା ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମରେ ବିପୁଳାଂଶ ଲଖିବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶନି ଆଉ ତା ରାହୁ ବି- ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ଇଏ ପଛାଡ଼େ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଅମୁକ ହବ ସମୁକ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ହବ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଲଜିକ୍ ଟା ଆପଣ ଧରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେ କାହିଁକିଟା ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମରେ କାହିଁକି ବିପୁଳାଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ? ସପ୍ତମଟା କ'ଣ? ସେଟା କାମତ୍ରିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ପତ୍ନୀର ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ କାମନାରେ ବଶଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ଲୋକ ଆସି ସେଇ ଜାଗା ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କାମନାରୁ ବାହାରିକିରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଲୋକ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସଂଯମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଅପଡାଉନ୍ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜର ଏଫର୍ଟରେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ସେ ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ କିପରି କଟିବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ କାଳପୁରୁଷର ଏକାଦଶ ରାଶି, ଶନିଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଖୁସି ରହନ୍ତି ଶନି ସେଠି ତାଙ୍କ ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରହିକରି। ରାଶି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଶନି ଯାହାର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ ଲୋକର ଦୁଃଖ 50% କମିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଜାତକରେ ଖାଲି କୁମ୍ଭରେ ଶନି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ 11th ହାଉସ କୁମ୍ଭ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସରି କୁମ୍ଭ ରାଶିଟାରେ ଶନି ଥିବେ, ଶନି ରହିଥିବ। ତାର 5 ହଉ 3 ହଉ 2 ହଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ସାଇନରେ ଖାଲି ଶନି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ଦାବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଶନିଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖ ଅଧା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଅଛନ୍ତି। 26 ମସିହାରେ ପୁରା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ରହିଲେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ସଂଯମତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ସଂଯମତା ଦରକାର, ପରିବାର ପ୍ରତି ସଂଯମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜମାଉଛନ୍ତି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଓକେ। ଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ନ ଜଗିଲେ ଅସୁବିଧା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାୱାରଫୁଲ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ଯୋଉ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି। କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ସବୁ ଇଜିଲି ହେଇଯିବା, ଆଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତେଜ ଦେଖିବେ, ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଏକ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରକାର ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଯାହାର ରାହୁ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ଚଲେଇବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିବା ପରେ ଟିକେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା। ଧନ ସିନା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଷଷ୍ଠରେ ରହିକିରି ସେଠି ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ତାତ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲିକିରି କ'ଣ ପାଇ ବୋଲି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ହେଇପାରେ। ଏମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି କେବେ ଚାଲନ୍ତି ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଟା ବର୍ଷର ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଲାଷ୍ଟ 12th ଦ୍ୱାଦଶ ଶେଷ ମୀନ ରାଶି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କିପରି ଚାଲିବ? ମୀନ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନର ରାଶି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ମାଛ, ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ତା ମୁହଁ, ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ତା ମୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆକୃତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ। ଇଏମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ଯାହାର ମୁହଁ ରହିଲା ଇଏ କାହାକୁ ଖାଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଇମୋସନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ହୁଁ, ହୁଁ, ଏମାନେ ରିଲେସନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଇମୋସନ। ଯଦି ଇମୋସନ ୟାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ୟାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତ୍ୟାଗର ଇଏ ହଉଛି ରାଶି, ଯୋଉଟାକି ଶନି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖେ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ ନା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ସିନେମା ଦେଖିବ କି କିଏ ମଜା କରିବ, ଗୀତ ଶୁଣିବ କି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ, କି ଯାଇକି ପୁଣି ତା ପରଦିନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦିନ ରାତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ସାଧୁ ହେଇଯିବେ। ସାଧୁ ହେଇଯିବେନି ଆପଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ ଲାଇଫ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦିଗ ତାର। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ସାଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଅଲଗା, ଆଉ ଆମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଅଲଗା, ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ଜୀବନର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଶନି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯେତେ କଲେ ବି ଫଳ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ହୁଁ, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡେ କିଛି ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଯିଏ କି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ମାଲିକ, ସିଏ ଅସହାୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ। ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହବ। ତାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ପରେ ପଡିଲା ସେ ତେଜିଆନ ହେଇଗଲା, ସେ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରମୟ ସେ ହେଇଗଲା, ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସାର୍ ଜୁନ ଯାଏ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ମେ ପରଠାରୁ ଜୁନ ହଁ, ମାସରୁ ହଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ ବୃହସ୍ପତି, ସେଠି କେତୁ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତା ଅର୍ଥ ୟାଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସେବାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଧନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିବ, ରାହୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯୋଉ ଶନି 7.5ର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଗ, ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ଅଛି 7.5, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ଜଣେ ବସିବା ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ରହିବାର ଯୋଉ ତଫାତ, ଶନି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ସେ ରହିବେ, କେବଳ ଛାୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଡିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଥିବ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇ କାହା ସାଙ୍ଗେ ହସି ପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ସେ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ଶନି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କୁ ସେ ଠିକ ଲାଗିବେ, ଖରାପ କିଛି ଲାଗିବନି, ଆରେ ହେ ଏଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିବ। ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଯୋଉ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଗୁରୁ ୟାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଇମୋସନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଟ ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆସିବ ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ 27ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। 26 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପରେ ରାହୁ ୟାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବେ ଏକାଦଶ। ଆଚ୍ଛା, 27 ମସିହା ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ 4 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସରଳ ମଣିଷ ଏମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ସୁଖ ପାଇବେ ଏବଂ 27 ମସିହାରେ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ୟାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପୁରା 26 ମସିହାଟା ଏ 12ଟା ରାଶିଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଅନେକ ଆଶାର ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଛନ୍ତି। ନିରାଶାବାଦୀ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।